What is meant by stress and strain as quoted about adolescence? కౌమార దశలో తెలిపిన విధంగా ఒత్తిడి అనగానేమి, ఒత్తిడి అనగా అర్థమేమి? ఎమోషనల్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అండ్ ఫిజికల్ చేంజెస్ దట్ కాజ్ సైకలాజికల్ టెన్షన్. కౌమార దశలో తెలిపిన విధంగా ఒత్తిడి అర్థం ఏంటంటే భావాత్మకంగా, భావావేశపరంగా ఒడిదుడుకు జరగడము, అదేవిధంగా శారీరక మార్పులు రావడము, ఇవన్నీ మానసిక ఒత్తిడికి కారణమవుతాయి. ద ఎమోషనల్ ups and downs, the changes in emotions as well as the bodily changes or physical changes which occur during the adolescence period cause psychological tension in the adolescents. That is the main reason for stress and strain in adolescence. Next, what behavior change often occurs in adolescents concerning parents? What behavioral change often occurs in adolescents concerning parents? తల్లిదండ్రుల పరంగా చూస్తే కౌమార దశలో ఉండేటువంటి కౌమార వయస్కుల్లో వచ్చే ప్రవర్తన మార్పులు ఏవి? They may not want to follow parents' suggestions or advice. They may not want to follow parents' suggestions or advice. This is the main behavioral change which occurs in the adolescents. కౌమార దశలో ఉండేటువంటి కౌమార వయస్కుల్లో వచ్చే ప్రధానమైనటువంటి ప్రవర్తన మార్పు తల్లిదండ్రుల పరంగా ఏంటి అంటే, వారు తల్లిదండ్రుల యొక్క సలహాలు కానీ సూచనలు కానీ తీసుకోవడానికి సుముఖంగా ఉండరు. ఇదే ప్రధానమైనటువంటి ప్రవర్తన మార్పు. నెక్స్ట్, what is self-consciousness in the context of adolescence? What is self-consciousness in the context of adolescence? కౌమార దశలో ఆత్మస్పృహ అనగానే ఇంక్రీజ్డ్ అవేర్నెస్ ఆఫ్ వన్స్ అపియరెన్స్ అండ్ యాక్షన్స్, ఆఫెన్ వరీ అబౌట్ హౌ వన్ ఈజ్ పర్సీవ్డ్ బై అదర్స్. Self-consciousness means in the adolescence there is a change in the appearance and actions also. One takes more interest about his appearance and also whatever the actions he is performing, and also he often worries about how the others are perceiving him. This is the main thing about the self-consciousness in adolescence. In adolescence, one takes a lot of interest, a lot of awareness about the appearance and also the actions he performs, and at a time he also worries about how others are perceiving him, మరి కౌమార దశలో ఉండేటువంటి వారు ఆత్మస్పృహ అనేది ఏ విధంగా కలిగి ఉంటారంటే, బాహ్య స్వరూపం పైన, అదేవిధంగా అతను చేసేటువంటి కార్యకలాపాలపైన అధికమైన శ్రద్ధ కనబరుస్తూ, అదే సమయంలో ఎదుటివారు తనను ఏ విధంగా గ్రహిస్తున్నారో అని కూడా ఆలోచిస్తూ, వీటన్నిటిపైన ఆత్మస్పృహ కలిగి ఉండడం అనేది కౌమార దశలో ప్రధానమైనటువంటి మార్పు. నెక్స్ట్, what physical change under the armpits occurs during adolescence? What physical change under the armpits occurs during adolescence? కౌమార దశలో చంకల్లో వచ్చిన భౌతికమైన మార్పు ఏది? హెయిర్ గ్రోత్ అండర్ ద ఆర్ంపిట్స్. This is the main physical change which occurs during the adolescence. మరి కౌమార దశలో వచ్చే మార్పుల్లో ఒకటి ఏంటంటే చంకల్లో వెంట్రుకలు పెరగడము, ఇది ఒక మార్పు. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ హైట్ లైక్ ఇన్ అడాలసెన్స్? కౌమార దశలో ఎత్తులో వచ్చే మార్పు ఏమి? ర్యాపిడ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ హైట్ అంటిల్ గ్రోత్ నియర్లీ స్టాప్స్ అరౌండ్ age of 17 to
18 years. ప్రధానంగా వచ్చే మార్పు ఏంటంటే కౌమార దశలో వేగంగా పొడుగు పెరగడము అనేది జరుగుతుంది. ఇది 15 నుంచి 18 సంవత్సరాల వయసులో ఆగిపోతుంది. బాలబాలికల్లో 15 నుంచి 18 సంవత్సరాల వయసులో ఆగిపోతుంది. ఆ లోపల కౌమార దశలో 11 తర్వాత చాలా వేగంగా ఎత్తు పెరగడం అనేది జరుగుతుంది. There is a rapid increase in the height. It is a main change which occurs in concern with height in adolescence. It stops nearly around the age of 17 to 18. Next. When does growth in height nearly stop for girls? When does growth in height nearly stop for girls? బాలికల్లో ఎత్తు పెరగడం అనేది ఎప్పుడు ఆగిపోతుంది? Around 17 years. Around 17 years. The growth in height nearly stops around 17 years for girls. బాలికల్లో 15 సంవత్సరాల వయసులో ఎత్తు పెరగడం అనేది ఆగిపోతుంది. When does growth in height nearly stop for boys? When does growth in height nearly stop for boys? బాలుర్లో ఎత్తు పెరుగుదల ఎప్పుడు ఆగిపోతుంది? అరౌండ్ 18 years. అరౌండ్ 18 years. 18 సంవత్సరాల వయసులో బాలుర్లో పొడవు పెరుగుదల ఎత్తు పెరుగుదల ఆగిపోతుంది. In boys, the growth in height nearly stops around 8 years of age. Next. What name is given to the first menstrual flow? What name is given to the first menstrual flow? మొదటిసారి ఋతుక్రమం జరగడానికి ఏ పేరు? మొదటి ఋతుక్రమం జరగడాన్ని ఏ పేరుతో పిలుస్తారు? మెనార్క్. రజస్వల అని దీన్ని పిలుస్తారు. మొదటిసారి ఋతుక్రమం జరగడాన్ని రజస్వల అని పిలుస్తారు. ద ఫస్ట్ menstrual flow is named as menarche. What is the function of ovaries during adolescence? What is the function of ovaries during adolescence? కౌమార దశలో స్త్రీబీజ కోశాల యొక్క పని ఏమి? కౌమార దశలో స్త్రీబీజ కోశాల యొక్క పని ఏమి? టు ప్రొడ్యూస్ ఓవా, ఎగ్స్ అండ్ ఫిమేల్ హార్మోన్ ఈస్ట్రోజన్. Ovaries, they produce ova or female gamete called egg, and also they secrete a hormone called as estrogen, which is the female hormone. This is the main function of ovaries in adolescent stage. కౌమార దశలో స్త్రీబీజ కోశాల యొక్క పని ఏంటంటే అవి స్త్రీ బీజాలను లేదా అండాలను, స్త్రీ సంయోగ బీజాలను, స్త్రీ బీజ కణాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. అదే సమయంలో స్త్రీ హార్మోన్ అయినటువంటి ఈస్ట్రోజన్ కూడా ఉత్పత్తి చేయడం వారి యొక్క ప్రధానమైనటువంటి పని. నెక్స్ట్. డిఫైన్ సెకండరీ సెక్సువల్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ బాయ్స్. డిఫైన్ సెకండరీ సెక్సువల్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ బాయ్స్. బాలుల్లో ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలను వివరించుము. ఫీచర్స్ లైక్ మౌస్టేజ్, బర్డ్, ఫేషియల్ హెయిర్ అండర్ ఆర్మ్స్, చేంజ్ ఇన్ వాయిస్. బాలుల్లో వచ్చే ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలు ఏవి అంటే మీసాలు గడ్డాలు రావడము, ముఖం పైన వెంట్రుకల పెరుగుదల, అదేవిధంగా చంకల్లో వెంట్రుకలు రావడము, జనేంద్రియాల వద్ద వెంట్రుకలు రావడము, గొంతు మారడము అనేటి ప్రధానంగా వచ్చేటువంటి ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలు. బాలులో కనబడే ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలు. ద సెకండ్ సెక్సువల్ క్యారెక్టర్స్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ బాయ్స్ ఆర్ మౌస్టేజ్, growth of moustache, beard, facial hair under arms, hair at genital organs, and change in voice. These are the second sexual characters which are observed in boys. Next. Define secondary sexual characters in girls. Define secondary sexual characters in
గాస్. బాలికల్లో ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలను వివరించము. ఫీచర్స్ లైక్ బ్రెస్ట్ డెవలప్మెంట్, వైడర్ హిప్స్, హెయిర్ అండర్ ఆర్మ్స్, etc. Features like breast development, wider hips, hair under arms, etc. These are the second sexual characters which are observed in girls. What are they? Breast development, wider hips, hair under arms, hair at pubic hair, growth of pubic hair or hair at genital organs are the main second sexual characters. బాలికల్లో ప్రధానంగా కనబడే ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలు ఏమంటే వక్షస్థలం అభివృద్ధి చెందడము, కటివలయము విశాలంగా కావడము, అదేవిధంగా చంకల్లో వెంట్రుకలు రావడము, జనేంద్రియ ప్రదేశంలో కూడా వెంట్రుకలు రావడం అనేది ప్రధానంగా కనబడేటువంటి ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలు. బాలికలో ప్రధానంగా కనబడే ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలు. What special hygiene practice is important for girls during menstruation? What special hygiene practice is important for girls during menstruation? ఋతుక్రమం సమయంలో బాలికలు తీసుకోవాల్సిన ప్రధానమైనటువంటి ఆరోగ్యపరమైన సూచనలు, ఆరోగ్యపరమైన చర్యలు ఇవి. యూజ్ ఆఫ్ క్లీన్ డిస్పోజబుల్ napkins and maintaining cleanliness. Use of clean disposable napkins and maintaining cleanliness. These are the main important hygienic practices which should be followed by the girls during menstruation. ఋతుక్రమ సమయంలో బాలికలు తీసుకోవాల్సిన ఆరోగ్యపరమైన చర్యలు ఏమంటే పరిశుభ్రమైన వాడి పారేసేటువంటి ప్యాడ్స్ వాడడము, అదేవిధంగా వ్యక్తిగత మరియు జనేంద్రియాల పరిశుభ్రతను పాటించడము. ఇవి ఆరోగ్యపరంగా తీసుకోవాల్సినటువంటి చర్యలు. నెక్స్ట్, what is one suggestion to keep oneself clean during adolescence? What is one suggestion to keep oneself clean during adolescence? కౌమారదశలో ఒకరు తమను తాము పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవడానికి తీసుకోవాల్సినటువంటి చర్యలేవి, ఇచ్చే సూచనలేవి, సలహాలేవి. బాతింగ్ డైలీ ఆర్ మోర్ ఫ్రీక్వెంట్ వాషింగ్, క్లీనింగ్ ఇన్నర్ వేర్స్, ఎట్సెట్రా. ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా స్నానం చేయడము, అదేవిధంగా తరచుగా కడుక్కోవడము, దాంతోపాటు లోదుస్తులను శుభ్రంగా ఉతికి వాడుకోవడము, శుభ్రమైన లోదుస్తులు ధరించడం అనేది కౌమారదశలో తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు. What is one emotional change in adolescence? What is one emotional change in adolescence? కౌమారదశలో భావోద్వేగపరంగా వచ్చేటువంటి మార్పు ఏది? మూడ్ స్వింగ్స్. ఎగ్జాంపుల్, sometimes shy, sometimes happy. Mood swings are the emotional changes which occur during the adolescence period. That is feeling shy or feeling happy. భావోద్వేగపరంగా కౌమారదశలో వచ్చే మార్పులు ఏవంటే చిరాకు పడము, కొన్నిసార్లు సిగ్గుపడము, కొన్నిసార్లు సంతోషంగా ఉండడము, ఇట్లాంటి భావేశపరంగా వచ్చేటువంటి మార్పులు, భావోద్వేగపరంగా వచ్చేటువంటి మార్పులు. What role do hormones play in adolescence? What role do hormones play in adolescence? కౌమారదశలో హార్మోన్ల యొక్క పాత్ర ఏమి? They trigger changes like sexual maturation, growth spurt, development of secondary sexual characters.
The hormones play a vital role in triggering the sexual maturation and also a rapid growth, next development of secondary sexual characters during the adolescence. కౌమారదశలో హార్మోన్లు ఏం చేస్తాయంటే లైంగిక పరిపక్వతను వేగవంతం చేయడము, అదేవిధంగా పెరుగుదలను వేగవంతం చేయడము, దాంతోపాటు ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలు పెంపొందేట్టుగా చేయడం అనేది వీటి యొక్క ప్రభావమే. Why is adolescence described as an age of stress and strain? Why is adolescence described as an age of stress and strain? కౌమార దశను ఒత్తిడి దశ అని, ఒడిదుడుకుల దశ అని ఎందుకు పిలుస్తారు? బికాస్ అలాంగ్ విత్ ఫిజికల్ గ్రోత్ దేర్ ఆర్ ఎమోషనల్, సైకలాజికల్ ఛాలెంజెస్ అండ్ సోషల్ ప్రెషర్స్. ఎందుకంటే ఈ దశను కౌమార దశను ఒడిదుడుకుల దశ అని ఎందుకు పిలుస్తారంటే ఈ సమయంలో శారీరకమైన మార్పులు, దాంతోపాటు భావోద్వేగపరమైన మార్పులు, మానసికమైన మార్పులు, సామాజికమైన ఒత్తిళ్లు ఇవన్నీ వస్తాయి కాబట్టి ఈ దశను ఒడిదుడుకుల దశ అని పిలుస్తారు. This adolescence is called as stress and strain, age of stress and strain. Why? Because during this period there is rapid physical growth and also emotional changes occur, psychological changes occur, and they bear a lot of pressure from the society. That's why this is called as the age of stress and strain. What is one social recommendation to reduce problems in adolescence? What is one social recommendation to reduce problems in adolescence? కౌమార దశలో వచ్చేటువంటి సమస్యల పరిష్కారానికి What is one social recommendation to reduce problems in adolescence? అడాలసెన్స్లో మనం తీసుకునేటువంటి వచ్చేటువంటి సమస్యలను పరిష్కారం చేయడానికి మనం చేసేటువంటి సూచనలు ఏవి, సమాజపరంగా చేసే సూచనలు ఏవంటే నాట్ అలో ఆర్ సపోర్ట్ ఎర్లీ మ్యారేజెస్, నాట్ అలోయింగ్ early marriages or not supporting early marriages, and providing education and support on hygiene and adolescent health. Now these are the recommendations which are done by the society to reduce the problems in adolescence. సమాజపరంగా వచ్చేటువంటి సూచనలు ఏవి అంటే బాల్య వివాహాలను ప్రోత్సహించకపోవడము, అదేవిధంగా వ్యక్తిగత ఆరోగ్యము మరియు కౌమార దశలో ఆరోగ్యము, పరిశుభ్రత గురించి జ్ఞానాన్ని అందించడము, వారికి తెలియజేయడం అనేది మనం చేసేటువంటి సూచనలు, కౌమార దశలో చేసేటువంటి సూచనలు. What is biodiversity? What is biodiversity? What is biodiversity? జీవవైవిధ్యము అనగానేమి the variety and variability of plants, animals and microorganisms in an area. The variety and variability of plants, animals and microorganisms in an area is called as biodiversity. The variety on different types and also variability, the qualitative change of plants and animals and microorganisms of an area is called biodiversity. An area is called biodiversity. జీవవైవిధ్యం అంటే ఒకానొక ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి మొక్కల్లో, జంతువుల్లో మరియు సూక్ష్మజీవుల్లో ఉన్నటువంటి మార్పులు, వచ్చేటువంటి మార్పులు, అదేవిధంగా రకాలు, అనేకమైన రకాలు, వీటిని ఏమంటాం? జీవ వైవిధ్యము అని చెప్పి అంటాము.
What does endemic species mean? What does endemic species mean? స్థానిక జీవులు అనగానే species that are found only in a particular region and nowhere else. These are the organisms which are restricted to a particular area or a particular region, and we are unable to find them in any other place. That species are called as endemic species. స్థానిక జాతులు అనగా అర్థం ఏంటంటే ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రాంతానికి మాత్రమే పరిమితమై ప్రపంచంలో ఇంకా ఏ ప్రాంతంలోనూ కనబడినటువంటి జాతులని స్థానిక జాతులుగా పరిగణిస్తారు, స్థానిక జాతులని పిలుస్తారు. వాట్ ఈజ్ అన్ ఎండేంజర్డ్ స్పెసిస్? వాట్ ఈజ్ అన్ ఎండేంజర్డ్ స్పెసిస్? ఆపదలో ఉన్న జాతులని వేటిని పిలుస్తారు? ఏ స్పెసిస్ హూజ్ నంబర్స్ ఆర్ డిక్లైనింగ్ ర్యాపిడ్లీ అండ్ విచ్ మే బికమ్ ఎక్స్టింక్ట్ ఇన్ నియర్ ఫ్యూచర్. ఏ స్పెసిస్ హూజ్ నంబర్స్ ఆర్ డిక్లైనింగ్ ర్యాపిడ్లీ, హూజ్ నంబర్స్ ఆర్ falling down rapidly or decreasing rapidly, and which may become extinct or unseen in near future. These species are called as endangered species. ఆపదలో ఉన్న జాతులను వేటి పిలుస్తామంటే వేటి యొక్క సంఖ్య అయితే అతివేగంగా తగ్గిపోతుందో అదేవిధంగా కొద్ది రోజుల లోపలనే భవిష్యత్తులో అవి కనబడకుండా పోయేటువంటి పరిస్థితి అంతరించిపోయేటువంటి పరిస్థితి ఉందో అట్లాంటి జాతులను ఏమని పిలుస్తామంటే ఎండేంజర్డ్ స్పెసిస్, ఆపదలో ఉన్నటువంటి జాతులు అని చెప్పి పిలుస్తాము. వాట్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్టింక్ట్ స్పెసిస్? విలుప్తమైన జాతులు అనగానేమి, అంతరించిపోయిన జాతులు అనగానేమి, విలుప్తమైన జాతులు అనగానేమి. A species which has vanished from earth forever. A species which has vanished from earth forever are called extinct species. మరి భూమిపై నుంచి ఎప్పటికీ కనబడకుండా మాయమైపోయినటువంటి జాతులను అంతరించిపోయిన జాతులు, విలుప్త జాతులు అని చెప్పి పిలుస్తాము. What is a biosphere reserve? జీవావరణ నిల్వ అనగానేమి. A protected area that supports ecosystems, plants and animals, often combining conservation with sustainable use. A biosphere reserve is that protected area which supports ecosystems, plants and animals, often combining conservation with sustainable use, is called as biosphere reserve. జీవావరణ నిల్వ అనగా ఏంటంటే ఇది ఒక సురక్షితమైన ప్రదేశము, ఎక్కడైతే వివిధ రకాల ఆవరణ వ్యవస్థలు, మొక్కలు, జంతువులు అన్నీ కూడా సురక్షితంగా రక్షించబడుతూ సుస్థిర అభివృద్ధి జరుగుతూ సుస్థిరంగా వినియోగించినప్పటికీ సురక్షితంగా రక్షించబడేటువంటి ప్రదేశాన్ని బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్ అని చెప్పి అంటాము. బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్ జీవావరణ నిల్వ అని చెప్పి పిలుస్తాం. జీవావరణ నిల్వ అని పిలుస్తాం. బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్ is that place that area where different type of ecosystems, plants, animals are preserved, protected and also used sustainably, conserved along with conservation
used sustainably. That area is called as biosphere reserve. Why are forests considered as biosphere reserves? Why are forests considered as biosphere reserves? అడవులను జీవావరణ నిల్వలు అని ఎందుకు పిలుస్తారు? జీవావరణ నిల్వలు అని ఎందుకు పిలుస్తారు? Because forests host many species of flora and fauna and help maintain ecological balance. Because forests host many species of flora and fauna and help maintain ecological balance. Forests are considered as biosphere reserves because they host many species of flora and fauna. They give space to different type of plants and animals, and also they help them to maintain the ecological balance. That's why they are called as biosphere reserves. అడవులను జీవావరణ నిల్వలు ఎందుకు పిలుస్తారంటే ఆ అడవుల లోపల వివిధ జాతులకు చెందినటువంటి వృక్ష జాతులు మరియు జంతు జాతులు నివసించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా పర్యావరణ సమతుల్యతను కాపాడుతుంది. కాబట్టి వాటిని ఏమంటారు? జీవావరణ నిల్వలని పిలుస్తారు. అడవులను జీవావరణ నిల్వలని పిలుస్తారు. వాట్ ఈజ్ మైగ్రేషన్? వలస వెళ్ళట అనగానేమి? మూమెంట్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఫ్రమ్ వన్ రీజియన్ టు అనదర్, యూజువల్లీ ఫర్ ఫుడ్, బ్రీడింగ్ ఆర్ ఫేవరబుల్ క్లైమేట్. Movement of birds from one region to another region for the sake of food, mate, and also favorable climate is called migration. Of birds. పక్షుల వలస అని దేని పిలుస్తామంటే సాధారణంగా పక్షులు ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి ఆహారం కొరకు కానీ లేదా బ్రీడింగ్ ప్రత్యుత్పత్తి కొరకు కానీ లేదా అనుకూలమైన వాతావరణ పరిస్థితుల కొరకు కానీ ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి పక్షులు ప్రయాణం చేయడాన్ని దాన్ని పక్షుల యొక్క వలస అని చెప్పి పిలుస్తాము. నెక్స్ట్, గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అన్ ఎండమిక్ స్పీసీస్. ఒక స్థానిక జాతికి ఉదాహరణ. కివి, బర్డ్, కంగారు, యానిమల్. కివి మరియు కంగారు స్థానిక జాతికి ఉదాహరణలు. నెక్స్ట్, వాట్ మేజర్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీ causes habitat destruction? What major human activity causes habitat destruction? ఆవాస ప్రాంతాల విధ్వంసం అనేది చేసేటువంటి ఒకనొక ప్రధానమైన మానవ చర్య ఏది? ఆవాస ప్రాంతాల విధ్వంసానికి ప్రధానమైన కారణం ఏమి? Deforestation is the major human cause. Deforestation is the major human activity which causes habitat destruction. ఆవాస ప్రాంతం యొక్క విధ్వంసాన్ని చేసేటువంటి ఒకనొక మానవ చర్య అడవులు నరకడము. What does invasive alien species mean? ఆక్రమణ జాతులు అనగానేమి? Species introduced into an area where they are not native, which may harm the native biodiversity. Species which are introduced into an area where they are not native and which may harm the native biodiversity are called as invasive alien species. ఒక కొత్త ప్రదేశంలోకి జాతులను ప్రవేశపెట్టి అవి స్థానికం కాకపోయినప్పటికీ కొత్త ప్రదేశంలోకి జాతులను ప్రవేశపెట్టడము,
కొత్త జాతులు స్థానికమైన జీవవైవిధ్యాన్ని విధ్వంసం చేసేటువంటి, దానికి హాని కలిగించేటువంటి దాన్ని ఆక్రమణ జాతులు అని పిలుస్తాము. ఏవైతే జాతులు స్థానికంగా కాకపోయినప్పటికీ ఆ ప్రదేశంలోకి ప్రవేశించి అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక జీవవైవిధ్యాన్ని నష్టం కలిగించే జాతులను ఆక్రమణ జాతులు అని పిలుస్తాము. Give an example of an invasive alien species in India. భారతదేశంలో ఆక్రమణ జాతికి ఒక ఉదాహరణ వాటర్ హయాసింత్. గుర్రపు డెక్క. ఎక్స్పాండ్ ఐయుసిఎన్ను విస్తరించము. ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ అండ్ నేచురల్ రిసోర్సెస్. What is the red data book? Red data book అనగానేమి? A book listing species which are endangered and extinct. Is called endangered red data book. జీవులు అంతరించిపోయేటువంటి మరియు విలుప్తమైన జీవులు ఉండేటువంటి వాటి యొక్క జాబితా ఉండే పుస్తకాన్ని రెడ్ డేటా బుక్ అంటారు. ఏదైతే పుస్తకంలో అంతరించిపోయే జాతులు మరియు విలుప్తమైన జాతులు యొక్క జాబితా ఉంటుందో ఆ పుస్తకాన్ని రెడ్ డేటా బుక్ అంటారు. రెడ్ డేటా బుక్ ఈజ్ దట్ వన్ విచ్ కంటైన్స్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఎండేంజర్డ్ అండ్ ఎక్స్టింక్ట్ స్పెసీస్. విలుప్తమైన మరియు ఆపదలో ఉన్న జాతులకు పేర్లు జాబితా కలిగిన పుస్తకాన్ని రెడ్ డేటా బుక్ అంటారు. What is a national park? జాతీయ పార్కు అనగానేమి? ఏ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా, జాతీయ ఉద్యానవనం అనగానే. ఏ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా designated for the conservation of wildlife and habitat. A protected area designated for the conservation of wildlife and habitat. A protected area designated for the conservation of wildlife and habitat is called as a national park. జాతీయ ఉద్యానవనము అని పిలిచేది ఏంటంటే ఒక సురక్షితమైన ప్రదేశము. రకరకాల వన్యజాతులను మరియు వన్యజాతులను సంరక్షించేటువంటి ఒకానొక సురక్షిత ప్రదేశాన్ని జాతీయ ఉద్యానవనం అని పిలుస్తాము. వన్య ఆవాసాలను సంరక్షించే సురక్షిత ప్రదేశాన్ని జాతీయ ఉద్యానవనం అని పిలుస్తాము. నేషనల్ పార్క్ అని పిలుస్తాము. What is a wildlife sanctuary? వన్యజీవుల సంరక్షణ కేంద్రం అని దేన్ని పిలుస్తాము? A protected area for protection of wild animals with limited human activity. Is called as wildlife sanctuary. That is the place where the wild animals are protected. With human interference, but it is limited to some extent only. వన్యప్రాణుల సంరక్షణ కేంద్రం అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక సురక్షితమైన ప్రదేశం ఎక్కడైతే వన్యజంతువులు సంరక్షించబడతాయో. ఏవైతే వన్యజంతువులు సంరక్షించబడతాయో మానవుని యొక్క పరిమితమైన క్రియల మూలంగా
జంతువులు సంరక్షించబడే ప్రాంతాన్ని వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రము అని చెప్పి పిలుస్తాము. Why must forests be protected? Why must forests be protected? అడవులను ఎందుకు సంరక్షించాలి? అడవులను ఎందుకు సంరక్షించాలి? Because they support many species. Because they support many species, maintain ecological balance and provide resources like oxygen. Because they support many species, maintain ecological balance and provide resources like oxygen. Hence, we have to protect the forests. మనం అడవులను ఎందుకు సంరక్షించాలంటే కారణం ఏంటంటే అవి రకరకాల జాతులకు ఆధారాన్ని ఇస్తాయి. రకరకాల వృక్ష మరియు జంతు జాతులకు ఆధారాన్ని ఇస్తాయి. అదేవిధంగా పర్యావరణ సమతుల్యాన్ని కాపాడుతాయి. దాంతోపాటు ప్రాణవాయువు అయినటువంటి ఆక్సిజన్కు మంచి సహజసిద్ధమైనటువంటి వనరుగా ఉంటాయి. కాబట్టి అడవులను సంరక్షించాలి. Name 2 species of Telangana that are among the most threatened according to IUCN. Name 2 species of Telangana that are among the most threatened according to IUCN. IUCN వారి యొక్క దృష్టిలో తెలంగాణలో ఆపదలో ఉన్న జాతులు ఒక 2 జాతుల పేర్లు రాయము. గూటి టరంటులా, పొసిలోథేరియా మెటాలికా, ఇంకోటి గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టార్డ్. ఈ 2 జాతులు ఆపదగా ఐయుసిఎన్ వారు గుర్తించారు. తెలంగాణలో ఆపదగా ఐయుసిఎన్ వారు గుర్తించారు. వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై హ్యాబిటాట్? ఆవాసం అనగానేమి? ద నేచురల్ హోమ్ ఆర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆఫ్ ఎన్ ఎనిమల్, ప్లాంట్ ఆర్ అదర్ ఆర్గానిజం. The natural home or environment of an animal, plant or other organism is called as habitat. Habitat is a natural home or environment of an animal, plant or other organism. ఒక జంతువు కానీ ఒక మొక్క కానీ ఏదైనా జీవి సహజసిద్ధంగా నివసించేటువంటి ప్రదేశాన్ని ఆవాసం అని అంటారు. ఏదైనా ఒక జీవి, మొక్క లేదా జంతువు, ఏదైనా ఒక జీవి సహజసిద్ధంగా నివసించేటువంటి ప్రదేశమే ఆవాసము. What is the importance of variation in biodiversity? What is the importance of variation in biodiversity? జీవ వైవిధ్యాల యొక్క పాత్ర ఏమి? వైవిధ్యాల యొక్క పాత్ర ఏమి? వేరియేషన్స్ అలో బెటర్ అడాప్టబిలిటీ. సర్వైవల్ అండ్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్స్. What is the importance of variation in biodiversity? జీవ వైవిధ్యాల యొక్క ప్రాధాన్యత ఏమిటంటే వైవిధ్యాలు మంచి అనుకూలతను ప్రదర్శిస్తాయి. ఒక ప్రదేశంలో ఏ విధంగా మనము అనుకూలంగా ఉండొచ్చునో మనకు ఈ వైవిధ్యాల వల్ల మనకు అర్థం. వైవిధ్యాలు మనకు ఏం చేస్తాయంటే ఒక ప్రదేశానికి తగినట్టుగా, పరిస్థితులకు తగినట్టుగా సర్దుబాటు చేసుకునే గుణాన్ని కలిగిస్తాయి. మంచి సర్దుబాటు గుణాన్ని, అనుకూలతను కలిగి ఉంటాయి. అదే సమయంలో సర్వైవల్ అండ్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్స్. మరి ఆవరణ వ్యవస్థలు సుస్థిరంగా ఉండడానికి, దాంతోపాటు కొనసాగడానికి ఇవి మంచి కేంద్రాలు, చాలా ప్రాముఖ్యత ఇస్తాయి.
జీవవైవిధ్యంలో వైవిధ్యం లాంటి జీవులు ఆ ప్రాంతంలో సానుకూలతను కలిగి ఉండడానికి, అనుకూలంగా సుస్థిరంగా ఉండడానికి, కొనసాగడానికి మరియు సుస్థిరతను ఆవరణ వ్యవస్థ యొక్క సుస్థిరత కోసం కూడా ఇవి ఉపయోగపడతాయి. ఇది వాటి యొక్క ప్రాముఖ్యత. వాట్ ఈజ్ డిఫారెస్టేషన్? వాట్ ఈజ్ డిఫారెస్టేషన్? వన నిర్మూలన అనగానేమి? ద కటింగ్ డౌన్ ఆఫ్ క్లియరింగ్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్స్ ఫర్ హ్యూమన్ యూస్. ద కటింగ్ డౌన్ ఆర్ క్లియరింగ్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్స్ ఫర్ హ్యూమన్ యూస్ ఇస్ కాల్డ్ డిఫారెస్టేషన్. మానవుడు తన యొక్క అవసరాల కోసము అడవులను నరికివేయడాన్ని లేదా అడవులను చదును చేయడాన్ని వన నిర్మూలన అని అంటారు. వాట్ ఈజ్ ఏఫారెస్టేషన్? వాట్ ఈజ్ ఏఫారెస్టేషన్? అడవుల పెంపకం అనగానేమి? ప్లాంటింగ్ ట్రీస్ ఇన్ ఏరియాస్ వేర్ ఫారెస్ట్స్ హ్యావ్ బీన్ కట్ ఆర్ డిగ్రేడెడ్. Planting trees in areas where forests have been cut or degraded is called as afforestation. అడవుల పెంపకం అంటే ఎక్కడైతే అడవులు నరికివేయబడ్డాయో లేదా అడవులు అంతరించిపోయాయో, అడవులు తగ్గిపోయాయో ఆ ప్రాంతంలో కొత్తగా చెట్లను పెంచడాన్ని అంటే అడవుల పెంపకము అని చెప్పి అంటాము. What is plantation? తోటల పెంపకం అనగానేమి? Large scale planting of trees or crops in a place, often as part of reforestation or afforestation. Large scale planting of trees or crops in a place is called plantation. ఎక్కువ మొత్తంలో మొక్కలు లేదా పంటలు పెంచడాన్ని తోటల పెంపకం అని అంటారు. కొన్నిసార్లు ఇది అడవుల పెంపకం కావచ్చు, లేకపోతే రీఫారెస్టేషన్ కూడా కావచ్చు. State 1 impact of bird migration on biodiversity. State 1 impact of bird migration on biodiversity. జీవవైవిధ్యం పైన పక్షుల యొక్క వలస చూపించేటువంటి ప్రభావం ఏమి? It helps in pollination and seed dispersal, adds to diversity of species in different areas. It helps in pollination and seed dispersal, adds to diversity of species in different areas. This is the impact of bird migration on biodiversity. What it does? It helps in pollination. What is pollination? Pollination means transfer of pollen grains from anther to stigma is called as transfer of pollen grains from anther to stigma is called as pollination. They help in seed dispersal. Seeds are dispersed from one place to another place with the help of birds migration only, which spreads species all over the world. It brings diversity of species. జీవవైవిధ్యం పైన పక్షుల వలస యొక్క ప్రభావం అంటే ఇది పరాగ సంపర్కాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది, దాంతోపాటు విత్తనాల వ్యాప్తిని కూడా ప్రోత్సహిస్తుంది. వివిధ ప్రదేశాల లోపల జీవులు వైవిధ్యభరితంగా పెరగడానికి పక్షుల యొక్క వలస సహకరిస్తుంది. What is the Project Tiger?
వాట్ ఈస్ ద ప్రాజెక్ట్ టైగర్? ప్రాజెక్ట్ టైగర్ అనగానేమి? ఏ కన్జర్వేషన్ ప్రోగ్రామ్ టు ప్రొటెక్ట్ టైగర్స్ అండ్ దేర్ హ్యాబిటాట్స్ ఇన్ ఇండియా. ప్రాజెక్ట్ టైగర్ ఈస్ ఏ కన్జర్వేషన్ ప్రోగ్రామ్ టు ప్రొటెక్ట్ టైగర్స్ అండ్ దేర్ హ్యాబిటాట్స్ ఇన్ ఇండియా. ప్రాజెక్ట్ టైగర్ అంటే మన భారతదేశంలో పులులను మరియు వాటి యొక్క ఆవాసాలను సంరక్షించేటువంటి ఒకానొక కార్యక్రమాన్ని ప్రాజెక్ట్ టైగర్ అని పిలుస్తారు. భారతదేశంలో పులులను వాటి ఆవాసాలను సంరక్షించేటువంటి ఒకానొక సంరక్షణ కార్యక్రమమే ప్రాజెక్ట్ టైగర్. Why is insect conservation important? Why is insect conservation important? కీటకాలను సంరక్షించడం ఎందుకు ముఖ్యమైనది? Because insects like bees and butterflies help with pollination, essential for plants. Insect conservation is very important. Why? Because insects like bees and butterflies help with pollination. These insects help with pollination. Moreover, it is cross-pollination. And which is very essential for plants to increase their progeny. కీటకాల సంరక్షణ చాలా ముఖ్యమైనది. ఎందుకనగా ఈ కీటకాలు మనకు మొక్కల యొక్క వ్యాప్తికి ఉపయోగపడతాయి. మొక్కలు పరపరాగ సంపర్కం జరిగి వాటి యొక్క సంతతి అభివృద్ధి చెందడానికి, చాలా ముఖ్యమైన పరపరాగ సంపర్కం జరగడానికి కీటకాలను చాలా ఉపయోగపడతాయి. కాబట్టి కీటకాలను సంరక్షించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. తేనెటీగలు మరియు సీతాకోకచిలుకలు లాంటి కీటకాలు అనేక వాటిని సంరక్షించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. నెక్స్ట్, what happens if pollinator insects become extinct? What happens if pollinator insects become extinct? ఒకవేళ పరాగ సంపర్కకారులైన కీటకాలు కనుక అంతరించిపోయినట్టయితే ఏం జరుగుతుంది? ఒకవేళ పరాగ సంపర్కకారకులైనటువంటి కీటకాలు అంతరించిపోతే ఏమవుతుంది? No pollination, no fertilization, no seeds, plants fail to reproduce. If the pollinator insects become extinct, there is no pollination. Pollination does not take place, due to which there is no fertilization, which leads to no seeds, and also which ultimately causes fail to reproduce. Plants fail to reproduce. This is the effect of pollinator insects extinction. ఒకవేళ పరాగ సంపర్క కారకులైన కీటకాలు కనుక అంతరించిపోయినట్టయితే పరాగ సంపర్కము జరగదు. దాని మూలంగా ప్రత్యుత్పత్తి జరగదు, ఫలదీకరణ జరగదు. అందువల్ల విత్తనాలు ఏర్పడవు. చివరికి మొక్కలు యొక్క ప్రత్యుత్పత్తి జరపడం అనేది ఆగిపోతుంది. మొక్కల ప్రత్యుత్పత్తి జరపడంలో విఫలమవుతాయి. ఇది ప్రధానమైన ప్రభావము. What is the difference between cultivated land and natural biodiverse ecosystems? What is the difference between cultivated land and natural biodiverse ecosystems? సాగు భూమికి మరియు సహజసిద్ధమైన జీవవైవిధ్య ఆవరణ వ్యవస్థలకు మధ్య భేదాలేమి? సాగు భూమికి మరియు సహజసిద్ధమైన జీవవైవిధ్య ఆవరణ వ్యవస్థలకు మధ్య భేదమేమి? Natural ecosystems have many species. Natural ecosystems have many species and complexity. Cultivated lands are more uniform, simplified. Natural ecosystems have many species and complexity, whereas cultivated lands are more uniform and simplified. సహజసిద్ధమైన
ఆవరణ వ్యవస్థలు అనేకమైన జాతులను కలిగి ఉండి చాలా సంక్లిష్టమైన వ్యవస్థను కలిగి ఉంటాయి. అదేవిధంగా సాగు భూములు చూస్తే సాగు భూములు ఏం చేస్తాయంటే ఒకే రకమైన పంట మొక్కలు కలిగి ఉండి సరళమైన నిర్మాణం కలిగి ఉంటాయి, సరళమైన వ్యవస్థను కలిగి ఉంటాయి. ఇది ప్రధానమైన తేడా. What is anthropogenic cause of biodiversity loss? What is anthropogenic cause of biodiversity loss? జీవ వైవిధ్య నష్టానికి మానవజనిత కారణమేమి? జీవ వైవిధ్య నష్టానికి మానవజనిత కారణమేమి? లాస్ కాజ్డ్ బై హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్, ఎగ్జాంపుల్ డిఫారెస్టేషన్, పొల్యూషన్ అండ్ urbanization, etc. Now the main biodiversity loss which is caused by anthropogeny or by human beings is loss due to some human activities just like deforestation, pollution, urbanization. మానవజనితమైన కారణాలు ఏవి అంటే మానవుని యొక్క క్రియలు, మానవుడు చేసేటువంటి పనులే కారణం. ఇది వన నిర్మూలన కానీ, లేకపోతే కాలుష్యం కానీ, లేకపోతే పట్టణీకరణ కానీ, ఇవి బయోడైవర్సిటీ నష్టపోవడానికి ప్రధానమైన మానవజనిత కారణాలు. నెక్స్ట్, వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై స్పీసీస్? జాతి అనగానేమి? ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ దట్ క్యాన్ ఇంటర్బ్రీడ్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ ఫెర్టైల్ ఆఫ్స్ప్రింగ్. A group of organisms that can be interbreed and produce fertile offspring is called species. జాతి అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక జీవుల యొక్క సమూహము. ఏ జీవులైతే అంతర సంపర్కం జరుగుతాయో, వాటి మధ్య సంపర్కం జరిగి ఫలవంతమైన పిల్లతరాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాయో అట్లాంటి జీవుల యొక్క సమూహాన్ని స్పీసీస్, జాతి అని పిలుస్తాము. అంతర సంపర్కం జరపగలిగి ఫలవంతమైన పిల్ల జీవులను ఏర్పాటు చేసేటువంటి జీవుల యొక్క సమూహాన్ని జాతి అంటాము. అంతర సంపర్కం జరపగలిగి ఫలవంతమైన పిల్ల జీవులను కొత్త తరాన్ని ఏర్పాటు చేసేటువంటి జీవుల యొక్క సమూహాన్ని జాతి అని పిలుస్తాము. వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై ఫ్లోరా అండ్ ఫానా? వృక్షజాలము మరియు జంతుజాలము అనగానేమి? ఫ్లోరా రిఫర్స్ టు ప్లాంట్స్. Fauna refers to animals of a particular region. Flora refers to plants. Fauna refers to animals of a particular region. ఫ్లోరా అంటే వృక్షజాలం అంటే ఒక ప్రత్యేక ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి మొక్కలు. ఫానా జంతుజాలం అంటే ఒక ప్రత్యేక ప్రాంతానికి పరిమితమైనటువంటి జంతువులు. వీటినే ఫ్లోరా మరియు ఫానా అని అంటారు. వృక్షజాలము మరియు జంతుజాలం అంటే ఏంటంటే ఇవి రెండు కూడా ఒక ప్రత్యేక ప్రాంతానికి పరిమితమైనటువంటి మొక్కలు మరియు జంతువులనే వృక్షజాలం మరియు జంతుజాలం అని పిలుస్తాము. Give one reason why animals might enter human habitations. మానవ ఆవాసాల్లోకి జంతువులు ప్రవేశించడానికి ప్రధానమైన కారణమేమి? ఒకానొక కారణాన్ని తెలుపుము. Because their natural habitat is destroyed, food sources lost. The main reason is their natural habitat is destroyed and food sources are lost. వన్యజీవులు మానవ ఆవాసాల్లోకి ప్రవేశించడానికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే వాటి యొక్క సహజ సిద్ధమైన ఆవాసాలను నాశనం చేయడము, అదేవిధంగా వాటికి ఆహారము వనరులను
నష్టపరచడం, వాటి ఆహార వనరులను నష్టపరచడం, వాటి ఆహారపు వస్తువులను వనరులను కోల్పోవడము, వాటి యొక్క సహజావాసము చెడిపోవడము, అదేవిధంగా వాటి ఆహారపు వనరులు కోల్పోవడం మూలంగా అవి ప్రజల ఆవాసాల్లోకి, మానవ ఆవాసాల్లోకి రావడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, వాట్ ఈజ్ అన్ ఎకోసిస్టమ్? వాట్ ఈజ్ అన్ ఎకోసిస్టమ్? జీవావరణ వ్యవస్థ అనగానేమి? జీవావరణ వ్యవస్థ అనగానేమి? ఏ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ interacting with each other and with their non-living environment. A community of living organisms interacting with each other and with their non-living environment is called ecosystem. జీవావరణం అంటే ఏంటంటే ఒక జీవుల యొక్క సమూహము, ఏవైతే ఒకదాంతో ఒకటి పరస్పరము కలిసి పనిచేసేటువంటి జీవుల యొక్క సమూహము. ఒకదాంతో పరస్పరం కలిసి పనిచేస్తూ నిర్జీవ పర్యావరణంతో కూడా, నిర్జీవ వాతావరణంతో కూడా కలిసి పనిచేసేటువంటి సంక్లిష్టమైన వ్యవస్థనే జీవావరణం అంటారు. ఒకదాంతో ఒకటి కలిసి పనిచేసేటువంటి జీవులు మరియు నిర్జీవ వాతావరణము కలిగినటువంటి సంక్లిష్టమైన వ్యవస్థను జీవావరణం అని అంటారు. డిఫైన్ కన్జర్వేషన్ ఇన్ కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ. డిఫైన్ కన్జర్వేషన్, సంరక్షణను నిర్వచించుము. ద సస్టైనబుల్ యూజ్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద నేచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్ టు ప్రివెంట్ స్పీసీస్ లాస్. ద సస్టైనబుల్ use and protection of the natural environment to prevent species loss is called conservation. సంరక్షణ అంటే సుస్థిరమైన వాడకము. జీవులను నష్టపోకుండా, జాతుల నష్టాన్ని నివారిస్తూ సహజసిద్ధమైనటువంటి పర్యావరణ పరిస్థితులను సంరక్షించే విధానాన్ని సుస్థిరంగా సంరక్షించడాన్ని పరిరక్షణ అని అంటాం, సంరక్షణ అని అంటాం. జాతుల నష్టం జరగకుండా సహజసిద్ధమైనటువంటి పర్యావరణాన్ని కాపాడుతూ జరిగేటువంటి ఒక సుస్థిర అభివృద్ధిని సంరక్షణ అని అంటాం. సుస్థిరమైనటువంటి పద్ధతిని సంరక్షణ అని అంటాం. ఇందులో ఎవరికి ఎలాంటి నష్టం జరగకుండా సహజసిద్ధమైన వాతావరణాన్ని కాపాడుతూ జీవజాతులను కూడా కాపాడేటువంటి ఒక వ్యవస్థనే సంరక్షణ అని అంటాము. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ కండక్టింగ్ బయోడైవర్సిటీ మీటింగ్స్? వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ కండక్టింగ్ బయోడైవర్సిటీ మీటింగ్స్? జీవ వైవిధ్య సమావేశాలు ఏర్పాటు చేయడంలో ముఖ్యమైన లక్ష్యం ఏమి? టు బ్రింగ్ కంట్రీస్ టుగెదర్ టు ప్లాన్ షేర్ పాలసీస్ ఫర్ కన్జర్వింగ్ బయోడైవర్సిటీ and its sustainable use. To bring countries together to plan, share policies for conserving biodiversity and its sustainable use. జీవవైవిధ్య సమావేశాలు ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రధానమైన లక్ష్యం ఏంటి అంటే అన్ని దేశాలను ఒక దగ్గర తీసుకొచ్చి వాటి మధ్య అవి జీవవైవిధ్యాన్ని ఏ విధంగా కాపాడుతున్నాయో, ఏ విధంగా సుస్థిరాభివృద్ధి సాధిస్తున్నాయో ఆ సమాచారాన్ని, ఆ ప్రణాళికలను, వాటి యొక్క పద్ధతులను ఒక దేశం నుంచి మరో దేశానికి మార్పిడి చేసుకోవడానికి లేదా ఒకరికొకరు పంచుకోవడానికి ఒక వేదిక ఏర్పాటు చేయడమే వీటి యొక్క ప్రధానమైన లక్ష్యం. జీవవైవిధ్య సదస్సుల యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యం. What is Red Data book used for? What is Red Data book used for? Red Data పుస్తకాన్ని ఎందుకు వాడతారు? To record and give information about species which are threatened or extinct. To record and give information about species which are threatened or extinct. ఆపదలో ఉన్న లేదా
విలుప్తమైన జాతుల యొక్క సమాచారాన్ని సమాచారాన్ని నమోదు చేయడానికి రెడ్ డేటా బుక్ను వాడతారు. వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ నేషనల్ పార్క్స్ ఇన్ కన్జర్వేషన్? వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ నేషనల్ పార్క్స్ ఇన్ కన్జర్వేషన్? జాతీయ ఉద్యానవనాల యొక్క పాత్ర ఏంటి? సంరక్షణలో జాతీయ ఉద్యానవనాల యొక్క పాత్ర ఏమిటి? ప్రొటెక్ట్ వైల్డ్ లైఫ్, దేర్ హ్యాబిటాట్స్ అండ్ హెల్ప్ ప్రిజర్వ్ బయోడైవర్సిటీ. జాతీయ ఉద్యానవనాలు అంటే ఏం చేస్తాయంటే వన్యజాతులను కాపాడుతాయి, వాటి యొక్క ఆవాసాలను వన్యజాతులను కాపాడుతూ జీవ వైవిధ్యాన్ని సంరక్షించడానికి ఉపయోగపడతాయి. జీవ వైవిధ్యాన్ని సంరక్షిస్తూ వన్యజీవులను వాటి ఆవాసాలను కాపాడడమే జాతీయ ఉద్యానవనాల యొక్క ప్రధానమైన పాత్ర. వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్? వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్? వన్యజాతి సంరక్షణ కేంద్రాల యొక్క పాత్ర ఏమి? ప్రొవైడ్ సేఫ్ హ్యాబిటాట్స్ ఫర్ యానిమల్స్, especially for birds, with restricted human interference. Provide safe habitats for animals, especially for birds, with restricted human interference. నియమిత మానవ చర్యలతో కొన్ని జీవజాతులను ప్రత్యేకించి పక్షులను సంరక్షించేటువంటి పద్ధతి వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ. సంరక్షించే ఆవాసం వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ. వన్యప్రాణుల సంరక్షణ కేంద్రం అంటే అక్కడ కొన్ని జంతువులు ప్రత్యేకించి పక్షులను వాటి యొక్క ఆవాసాలతో సహా సంరక్షించేటువంటి ప్రదేశమే వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రం. ఇక్కడ మానవ చర్యలు చాలా పరిమితంగా ఉంటాయి. పరిమితమైన మానవ చర్యలతో కూడి పక్షులను మరియు కొన్ని వన్యజాతులను సంరక్షించే ప్రదేశమే వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రము. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై స్పీసీస్ రిచ్నెస్? వాట్ ఈస్ మెంట్ బై స్పీసీస్ రిచ్నెస్? వాట్ ఈస్ మెంట్ బై స్పీసీస్ రిచ్నెస్? జాతుల సమృద్ధి అనగానేమి? జాతుల సమృద్ధి అనగానేమి? ద నంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ స్పీసీస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఎన్ ఏరియా. ద నంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ స్పీసీస్ present in an area is called species richness. ఒక ప్రాంతంలో నివసించే వివిధ జాతుల సంఖ్యని జాతుల సమృద్ధి అంటారు. ఒక ప్రాంతంలో నివసించే వివిధ జాతుల యొక్క సంఖ్యని జాతుల సమృద్ధి అని అంటారు. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై జెనెటిక్ డైవర్సిటీ? వాట్ ఈస్ మెంట్ బై జెనెటిక్ డైవర్సిటీ? వాట్ ఈస్ మెంట్ బై జెనెటిక్ డైవర్సిటీ? జన్యు వైవిధ్యం అనగానేమి? జన్యు వైవిధ్యము అనగానేమి? డిఫరెన్సెస్ ఇన్ జీన్స్ అమాంగ్ ఇండివిజువల్స్ విత్ ఇన్ ఏ స్పీసీస్. డిఫరెన్సెస్ ఇన్ జీన్స్ అమాంగ్ ఇండివిజువల్స్ విత్ ఇన్ ఏ స్పీసీస్ ఈజ్ కాల్డ్ జెనెటిక్ డైవర్సిటీ. ఒకే జాతిలో ఉన్నటువంటి జీవుల మధ్య ఒకే జాతికి చెందిన జీవుల యొక్క జన్యువుల్లో ఉన్న తేడాలని జెనెటిక్ డైవర్సిటీ, జన్యు వైవిధ్యము అని అంటాము. ఒకే జాతి చెందిన జన్యువుల్లో ఉన్న తేడాలని జన్యు వైవిధ్యము అని అంటాము. ఒకే జాతి చెందిన జన్యువుల్లో ఉన్న తేడాలే జన్యు వైవిధ్యము, జెనెటిక్ డైవర్సిటీ. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఎకోసిస్టమ్ డైవర్సిటీ? వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఎకోసిస్టమ్ డైవర్సిటీ? జీవావరణ వైవిధ్యము అనగానేమి? డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్స్ ఇన్ ఏ రీజియన్. ఒక ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి వివిధ రకాల జీవావరణ వైవిధ్యము, పర్యావరణాలని జీవావరణ వైవిధ్యము అని చెప్పి అంటాము. అవి ఫారెస్ట్ ఎకోసిస్టమ్ కావచ్చు, గ్రాస్లాండ్ ఎకోసిస్టమ్ కావచ్చు, లేదా వెట్లాండ్ ఎకోసిస్టమ్ కావచ్చు. అడవి జీవావరణ వ్యవస్థ, లేదా గడ్డి భూముల జీవావరణ వ్యవస్థ, లేదా తరుణీరు జీవావరణ వ్యవస్థ, ఏదైనా కానీ దీన్ని ఎకోసిస్టమ్ డైవర్సిటీ అని అంటాము. జీవావరణ
వైవిధ్యము అని చెప్పి అంటాం. Different types of ecosystems in a region is called ecosystem diversity. Either it may be forest ecosystem or grassland or wetland ecosystem. దేనైనా కానీ ecosystem diversity అని అంటారు. నెక్స్ట్, నేమ్ వన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రీటీ. నేమ్ వన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రీటీ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ వెట్లాండ్స్. నేమ్ వన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రీటీ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ వెట్లాండ్స్. వెట్లాండ్స్ను సంరక్షించడంలో ఏర్పాటు చేసినట్టు ఒక అంతర్జాతీయ ఒప్పందమేమి? రామ్సార్ కన్వెన్షన్. వాట్ ఈజ్ సిఐటిఎస్? సిఐటిఎస్ను విస్తరించు. కన్వెన్షన్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఇన్ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ ఆఫ్ వైల్డ్ ఫానా అండ్ ఫ్లోరా. కన్వెన్షన్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఇన్ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ ఆఫ్ వైల్డ్ ఫానా అండ్ ఫ్లోరా. What is the Convention on Migratory Species? What is the Convention on Migratory Species? వలస జాతుల మీద ఏర్పాటు చేసిన సమావేశము ఇది. ఇంటర్నేషనల్ అగ్రిమెంట్ టు ప్రొటెక్ట్ మైగ్రేటరీ స్పెసీస్ క్రాసింగ్ నేషనల్ బౌండరీస్. ఇంటర్నేషనల్ అగ్రిమెంట్ టు ప్రొటెక్ట్ మైగ్రేటరీ స్పెసీస్ క్రాసింగ్ నేషనల్ బౌండరీస్. వలస జాతుల మీద ఏర్పాటు సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయం ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ అగ్రిమెంట్ టు ప్రొటెక్ట్ మైగ్రేటరీ స్పెసీస్ క్రాసింగ్ నేషనల్ బౌండరీస్. జాతీయ సరిహద్దులు దాటేటువంటి పక్షులను, వలస జాతులను సంరక్షించాల్సిన అవసరం ఉంది అని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్, డిఫైన్ సస్టైనబుల్ యూజ్. use in context of biodiversity. Define sustainable use. సుస్థిర వినియోగము నిర్వచించు. Use of resources in a way that does not lead to long-term decline or damage, allowing renewal. Use of resources in a way that does not lead to long-term decline or damage, allowing renewal is called sustainable use. సుస్థిర వినియోగం అంటే ఏంటంటే వనరులను చాలా రోజులు వాడుకున్నప్పటికీ లాంగ్ టర్మ్ డిక్లైన్, చాలా వాడుకున్నప్పటికీ నష్టపరిచినప్పటికీ తిరిగి అవి ఉత్పత్తి జరిగేటువంటి విధంగా వినియోగించుకోవాలని సస్టైనబుల్ వినియోగం, సుస్థిర వినియోగం అని అంటాము. వనరులను వాడుకున్నప్పటికీ అవి చిరకాలము ఎక్కువ కాలం పాటు తగ్గిపోకుండా, నష్టపోకుండా తిరిగి పునరుత్పత్తి అయ్యే విధంగా వాడుకోవడాన్ని సుస్థిర వినియోగం అని అంటారు. What is the difference between conservation and preservation? What is the difference between conservation and preservation? Conservation and preservation మధ్య భేదం ఉంది. Conservation allows sustainable use. Preservation is more strict protection, minimal use. Conservation allows sustainable use. Preservation is more strict protection, minimal use. What is the biotic component of an ecosystem? ఒక జీవావరణ వ్యవస్థలో ఉండే సజీవ అంశాలు ఏవి? ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్, అన్ని జీవజాతులు. ప్లాంట్స్, యానిమల్స్ అండ్ మైక్రోబ్స్ ఆర్ ద biotic components in an ecosystem. What is abiotic component? నిర్జీవ అంశాలు ఇవి. ఒక
ఆవరణ వ్యవస్థలో నిర్జీవాంశాలు ఇవి నాన్ లివింగ్ ఫిజికల్ కెమికల్ పార్ట్స్. నాన్ లివింగ్ ఫిజికల్ కెమికల్ పార్ట్స్ నిర్జీవులైనటువంటి భౌతిక రసాయనిక భాగాలన్నీ కూడా ఏబయాటిక్ కాంపౌండ్స్. అవి సాయిల్ కావచ్చు, వాటర్ కావచ్చు, క్లైమేట్ కావచ్చు, సన్లైట్. సాయిల్, వాటర్, క్లైమేట్ అండ్ సన్లైట్. Why is variation among members of same species important? Why is variation among members of same species important? ఒకే జాతి చెందిన జీవుల మధ్య వైవిధ్యాల యొక్క ప్రాధాన్యత ఏమి? It helps in adaptation to changing environments and survival. It helps in adaptation to changing environments and survival. ఈ వైవిధ్యాలు ఏం చేస్తాయంటే ఒకే జాతి జీవుల్లో వైవిధ్యాలు ఉండడం అనేది పర్యావరణానికి అనుకూలంగా మార్చుకోవడానికి, అనుకూలంగా సాధించడానికి ఉపయోగపడతాయి. అదేవిధంగా జాతులు సురక్షితంగా జీవించడానికి అదేవిధంగా పర్యావరణానికి మార్పులు చేసుకోవడానికి జాతుల్లో వచ్చిన వైవిధ్యాలు ఉపయోగపడతాయి. What kind of species are listed in Red Data Book? What kind of species are listed in Red Data Book? Red Data Bookలో ఎలాంటి జాతులను చేర్చుతారు? Endangered, extinct, threatened species. Endangered, extinct, threatened species. ఆపదలో ఉన్న, అంతరించిపోయే, విలుప్తమైన జాతులను రెడ్ డేటా బుక్లో చేరుస్తారు. What is the role of education? What is the role of education in biodiversity conservation? What is the role of education in biodiversity conservation? జీవ వైవిధ్యాన్ని సంరక్షించడంలో విద్య యొక్క పాత్ర ఏమి? టు రైజ్ అవేర్నెస్, చేంజ్ బిహేవియర్ అండ్ ప్రమోట్ కన్జర్వేషన్ ఎఫర్ట్స్. టు రైజ్ అవేర్నెస్, చేంజ్ బిహేవియర్ అండ్ ప్రమోట్ కన్జర్వేషన్ ఎఫర్ట్స్. దీస్ ఆర్ ద రోల్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. విద్య యొక్క పాత్ర అంటే ప్రవర్తనను మార్చడము, జాగరూకతను కలిగించడము, అదేవిధంగా సంరక్షణను పెంపొందించడము విద్య యొక్క లక్ష్యాలు, పాత్ర.